终于可以看到 Happy 的表演了。The game started already, but nothing really big happened yet. Waiting for the production to send us in game. Happy 还很强的。哦，我们已经进来了，这么快！哇，感觉英雄都要出来了。All right, we are starting off last refuge. 这盘是科技蜘蛛开局。 Northern Isles being vetoed from Cash side and Happy getting rid of Twisted Meadows, which is very unsurprising. Certainly the best orc map there. Normally this matchup nowadays is pretty tame. There's not too 哇 much ，Happy 怎么这么嫩啊！我 going 的 on 天 in 哪 the！mid game stages. Normally, it's a battle for experience and items early on. 他是不是不 and 出 everyone 门的呀？ gets 怎 tier 么 three, and that's when the 怎么 fight 这么嫩呢？这边感觉里面有 Cash，一篇，这边 Cash 是一个单地洞商店开。 Happy 为什么这么嫩啊？ Cash 上一次你们看过他比赛，上一次线下的时候，黄金联赛吧，好像就是冬季赛跟我。一个组，差点把我赢了。嗯 Able to do it here. ，Cash 以前 WCG 是淘汰过我梦的。的天，这个 DK 血量伤的亚皮，看看有没有，我靠， Damage to this DK. 有没有紫药膏？没有，哇，那这个 DK 很压抑 And。there was some really sweet Blade Master movement there as well. Finding the right click damage to Happy at the 年 same 纪也 time. 不小 Now， 91 forcing 年的 DK 还是 to 92 be 年的， below 250 HP. 看上去好小啊。 Alright, tier 2 tech, 1/3. Next burrows are coming, so Cash. Well, this one may be a little late, so he can't go for more grunts at the moment. 这减没减肥成功不知道啊，看不出来。 再再搬减瘦了不止一点点，他打星际二的时间点超级胖的，这盘 Cash 还是有优势的，明显减肥 This 成功 Blade 啊！ Master is already looking scary. And 上来压了一波 DK 的状态压得很成功。 on this map, but also for Happy, of course. 这里感觉还可以砍 DK， Blade Master control and 几屁 movement 股 against absolutely outstanding. The coin was too 太弹，抢到了经验，但是宝物是 Happy 的。 No, he did get with the DK. Okay, He did get, okay. watch awards for him as well. 妈的，英皇你为什么骂人呢？ Master level 2 critical strike, good damage. 啊，英皇骂啥了？英皇说为什么魔兽界长得帅的男人心里都有点问题？这他妈不是指桑骂槐吗？这是在哦，骂我吗？ And tier 2, still 1/4 away. No potion for him. Yeah, that Sentry Ward really helpful up there, giving vision and detection, more importantly, against this Blade Master. Finally, more creeping being done by Happy. Is that gonna be level 2? I'm not even sure. Yeah, it's gonna be. Okay. He's keeping the DK on level 1 for such a long time. 哎，这眼睛排得好 And。the ward. There was a lot of duration of the sentry ward, so the first one is detected, the second one is... 那这个眼睛是在自己家的，那 Happy 这一盘等于没有眼睛。 Absolutely true. 是的呀，这一盘 Cash 是领先2个装备的。 Isn't gonna be so easy anymore. And yes, the DK was slowed down, kept on level 1 for a long time, but now he's level 2. And in the meantime, the Blade Master really didn't get ahead in experience. The Orc dream is to get level 3. 开局还是不错的 Hero pops. 看是这里 Blade 打的 Master can be really disruptive. 他们两个是2v2的搭档啊。 And control the map kind of and keep the undead busy. And then the second hero, Shadowhunter, usually can creep up a storm on the other side of the map. And it is indeed gonna be a Shadowhunter. Anything else would be greatly surprising. Happy. No second hero, no Lich just yet. Going instead for the tech and the slaughter before. Looks 泰是这个人打的还是非常的 Doesn't feel he needs the 规 frost 矩的 armor so quickly. Usually 不太 you- 怎么 yeah, 玩大 exactly, 招的 you want the lich to protect your unit, but maybe he's 这盘是完全的 not level 常规 3, 打 quite 法。 far away, I know that, so- 哦，这波抓得很伤。 But that's okay, 很 he 伤 finds him. DK 把健身危有点险，危险啊！C 出来 Can he go for 死不了，死不了。 right above 但是已经很伤了，这里被嫖了一大顿状态，还要走回家怪肯定是。没了。这里卡位， Maybe able to return some 老 damage. 外出来想杀 DK 有机会的。假装杀蜘蛛肯定是 DK 的，下一个变给 DK，DK 就得死。 was on 是的 that, so that's why they are 蜘蛛 low. 不要，哇，这里小歪来的很及时啊，对，太关键了，这个小歪来的是野怪还抢，哇，优势更大了。优势了呀，开始。这不是一个无极怪，它 UD 分矿的武三生也能练的。 那这一盘永久性的宝物差距太大了。
Happy 这里居然不是先出利齿的 ，Happy 的打法问题很大呀。Happy 这个打法是上古时期的，一定要先出利齿的，怎么可能先3本呢？速3本，然后不过开始并没有练 UD 的533分矿，分矿已经练过了呀，那个胖子上来就练了呀，啊，上来就练了。他领先3个装备了已经。这里 UD 只交了1本 TP， 其实还行。TP 没只交交了一个蜘蛛，没有交 TP， 其实还行。现在最大的劣势就是落后装备。就正常来讲 ，UD 打到现在其实挺难打的，因为自己家的野怪被杀了很多，装备也落后。但是他3本快，其实没那么难打，还是很难打。就正常这种局120打令已经凉了，而且还经常是因为这么凉的，就打野怪阶段就已经被人打崩了。这一盘倒没那么大劣势啊，没那么大劣势，还好吧。很劣势了呀，已经。现在练商店，练到3 UD 等于号。说拿了4个外面的533的宝，4个，我的天，多你4件宝。电上购一圈3本，估计电球也可以买。肯定可以啊，回家就是药膏加电球，他可以练雇佣兵。是的，现在就练雇佣兵，等牛头练，不停的练。这盘爪子打的有点多啊，爪子不扎实。给小歪带啊，还行吧。除了头环也算不错了，头环最好。不过这张图对于 Happy 来说还是好打的，决战地形非常好。这里的话能把商店抢了之后，这里其实啊，兽族可能会过来抓真的不好，现在就不停的对练，把牛头的等级也抬上去。可以让的这个点，但是抓也行。抓有可能把优势送回去，你对练你是能够保持优势的。UD 最强势的一波，最强势的一波。完了，上来阵型好差，开始这边，但阵型太差。这波就是 UD 最有机会的一波啊！本是买了的。小歪已经没魔了，这波兽族亏成马了，过来送，这就是他跟令的差距了。就你前期打的再好，你中后期，你看你在别人最强势的时候送，给机会，好吧？好了，现在劣势已经完全没有了，整个局势已经翻过来了。这里抢了你商店，还顺势抢你实验室，你一点脾气都没有。现在要不就练级吧，别管了。就这种局，你给令打120其实很好打。天哪，送吗？好，还想送。他 Happy 刚刚把这个雇佣兵一练，差不多是一个331，好吧？他应该把雇佣兵一练，然后抢自己的地精就行了。这样的话，别人白白练了一组点。他刚才还死了好多兵，而且他得补给的 ，UD 不用补给。是的。Happy 这里是出了女妖。哇，劣势太大了，玩不了了。给了，好吧，这个实验室又看着别人练啊。你去送，你不只是单单的送了，你还看着别人练2个点，你等于你在挂机，别人练2组点。此消彼长，别人等于赚了4组点。
你不是对练，这一波忍不了了，只能上来打。但是野怪在锤自己啊！你是在挂机看着别人练。还行，这里盒子第一时间突掉的还不错。牛头死了，牛头，然后沙科多，这里2个盒子拆的不错。野怪现在在打 UD， 牛头死的不亏。好了，2个盒子1个蜘蛛，这一波血赚受阻，但是能跑掉吗？他得赶紧补魔，他还得保这个野怪。这一波打的非常不错，下面的猎头脱边了，野怪还是丢了。这里可以一发 C 杀个狼骑，打了个大血石。这一波开始打的还是非常漂亮的，也不赚了，他野怪丢了呀，那狼骑也死啊，本来凉了的呀，也是。哎，只能说还活着吧。凉了的，这一波已经非常不错了。别追了，兄弟，练级。别追了，赶紧去练级。现在 UD 没蓝的。现在 UD 过来，你可以跟 UD 打，你勾怪就行了。他不会要，他去勾左上角也可以，千万别找 UD 打。左上角感觉他也打不过 Happy 可能会去拿。现在科多肚子里边应该还有对，有视野的玩，这里完美的抓屁股，还行。UD 这一波没什么状态，盒子刚刚是掉了的。奇奇怪经验是 DK 的，宝物很关键，什么宝物？垃圾宝物。DK 的位置，小黑，完了，兽族阵型太差了，能不能变 DK？ 哇，小黑杀了吗？小黑能不能漂亮？我靠，跳了一刀，可以。有没有奶？哇呀，差了一点点，没奶出来，没奶。没事，牛头已经没魔了，还可以。UD 马上没盒子了，把这个盒子一点。有机会好吧？打毁灭和盒子，但是好，我的少主小歪没魔了，其实盒子杀了，赶紧撤吧。走了，小歪没魔了。不用撤啊？为什么要撤啊？没 C。这里 DK 自己撤了 ，DK 没 C， 一群没 No 啊。好，开始这一波很赚。临死之前又杀死了一个蜘蛛，蝌蚪里面还有一个蜘蛛，赚成马了，我的天！他现在可以回家赶紧补给抢右下角，他牛头复活的比小黑快，或者他迷你基地开矿，他右下角不要了，也行，这是最好的，别抢右下角不好。但我估计他没那个勇气开吧，开矿守着就行了，好吧？是不是买了迷你基地？应该是吧，练雇佣兵应该是买了迷你基地。应该还好，苦龙已经拉了。对，好，完美，赢了呀！少主再一次的优势啊，他操作其实挺好的。他这2波都操作有点好，操作很好啊，开始这2波，但是牛头其实死的还是早了一点。没事，死的都是赚了2次。是的，但是如果不死就会更好。哎 ，Happy 开矿开的有点完美，科多看见。Happy 这个矿开的也很好。他已经发现不大对了，自己得开。是的，这个矿那这个点都得抢。预见性的。好，这里又是一次很关键的一波。要不要勾怪？勾不了。这 UD 就在旁边，哎 ，UD 想沿袭抢，剑圣没格子，哎呦，好，胖子回去了，那可以怼，尴尬。现在 Cash 有双矿经济很领先，一直在补兵。Cash 这里在等自己双矿的兵爆起来 ，Happy 急了。灵活链的狼骑是肉呀，可以强杀 DK 吗 ？DK 位置很糟糕，2发网。肉族的部队有踩吗？有无敌，有大血石。他被沉默了，干嘛要杀 DK 啊？踩！哇，无敌夺踩了！无敌夺踩 ，nice！可以扑盒子，盒子位置很糟糕。
好，剑圣砍一个，然后大部队搞一个，有无敌的剑圣。剑圣对小歪应该蓝不多了吧？最后一发奶，最后一发奶，差不多得撤了，没奶了。要撤了，这一波很赚，其实已经走吧，最后一发奶，剑圣小心。还有一发奶，剑圣，哎，剑圣卡住了。哇，他还在勾引，这个奶很极限。最后一发奶交了。哎，剑圣小心，哇，套了链子。有加速，有药膏，可以调整阵型。哇，开始这么强啊！他操作好。怎么操作这么好啊？那不然他差点把你赢了，还赢过梦的好不好？别人打得有点好呀，开始。好了，基本赢了，这太赚了，这里。在我心目中啊，这里看到分矿，哎呦 ，Happy 绝望啊！这一盘操作又好，判断其实除了抓焦点以外也没问题，有点强。操作很强，这判断其实不好说，判断还是有瑕疵的。但他这操作就不比福克斯差。对啊，操作这么好，我真是惊呆了。这别人平时有延迟哇，你们都不知道别人的操作有多好。这整天觉得 Hack 是菜鸡。打了个流通光环没什么用。好了，不知道怎么输了。高20人口443，已经20人口。受主赢吧。哎呀，那个男人要是第一轮被吊打了，面子有点挂不住啊，这就很尴尬了。这面子挂不住怎么办？我好想看到这一幕啊！啊，毁了。这波 UD 毫无机会，强杀剑圣，好吧？但其实杀了剑圣，他还是得输。这剑圣死了都输不了，这高20多人口怎么输？赢不了的，吊打。好，果然是偷偷摸摸的秒剑圣。有点厉害，真的有点厉害。开始赢了是吧？Happy 也是没想到吧，这他妹的对面强的一匹呀！对啊，怎么这么厉害这一盘打的？How Cash realizes his opportunity is like, oh, Dark Ranger is far forward. She's too far forward, and gets that hero kill, and making use of the 形象大变，真的形象大变，居然这么强。That can cement your win in a game. That was the perfect timing, I think. He wasn't rushing it, like for example, Lin does it off. Happy 倒不是操作的问题吧？我觉得 Happy 操作没问题啊。没问题。没问题 ，Happy 前期很亏的。中间主要是兽族Happy 可能打得不够完美，但是其实他没有什么失误。对啊，就他能做得更完美一点，但是他没有失误的，只是兽族打得太好了。兽族那几波突盒子、突毁灭都突得太好了。你看 Happy 很瘦啊，现在。那牛头那一下踩秒小黑，我有哪个兽族能轻易做得到？那个机会就那么一丢丢，好吧，一脚踩你2个英雄，顺带把你小黑秒了。对啊，抓机会的能力。It's pretty crazy, man. Cash's result is really bad against Happy, of course. But in the last show match, he actually won Happy 也是忧伤啊。 And now he's even 不过他们平时线上赛应该打得很多啊，肯定是 Happy 赢面大的。那平时线上赛就考虑到心态方面的问题。线上赛也有可能 Cash 的网络更差，这个又不好说的了。
虽然都是欧洲选手，但是也是有网络差异的。这个摄像头极度美颜，好吧，极度美颜，极度美颜。刚刚那个摄像头才是真实的 Happy， 没有那么嫩。That gives you the advantage of a faster attack and the hero being out right away to contest on the map. 这摄像头磨皮磨的啥都看不到了，我也是醉了。Creeping for a long time a little bit more difficult, as you're going to be relying on skeletons only for a long time. True. There is plenty of stuff to creep here though, and 他们都是俄罗斯人，对啊，都是俄罗斯人，那也有电信网通，好不好？ Cash 不是俄罗斯人吧？你他妈的左上角有国旗，兄弟啊！你是不是傻？挂错了吧？妈的，哪那么多俄罗斯人啊？妈的，左上角有国旗的好不好？哎呀，我这颓了。Map control is going to be very important, meaning that you're supposed to be in a decent position in the game that you can move out on the map because there's only one shop and the item 还是单商店。Field scroll actually in this matchup not so much, but the invul is 剑圣现在有可能练自己的胖子，上海是吧？那也是有可能啊。But both players will want to grab up that item, especially. 120的操作不只是建立在完全的操作强，他有时候理解也强，阵型把握还有操作重点都很重要。Almost lost to Foggy. Also in the first qualifier for this very tournament, it was a very, very close call that he made it through the first one against Foggy there. 操作理解是很关键的。所以的话 ，DK 练自己加内2，这个练级非常的保守啊。这种练级已经保守到天生劣势了，我觉得。哎，这个5级胖子很关键，来得及吗？应该是来不及的，来得及就有鬼了。你这么练还来得及？那Happy这个开局其实就是上来就很劣势，而且你现在没有骷髅棒了，你还要回家的。哟，杀骷髅打断他练这个3级绿皮，好，可以。这里 DK 是没骷髅棒的，现在剑圣可以贴药膏，准备练下一个胖子。剑圣还有一组药膏的。剑圣别在这里浪费时间了，还自己。呀，你卡了吗？没卡。等一下，一般这个。UD 不会那么优先练自己门口的呀？可以考虑先练下面的5级关，再练自己家门口。他平时的风格就是练，他平时的风格就是练自己家的呀。对，非常的求稳。哎，这蓝胖子没练好啊？不是，因为他刚才他疾风步没躲掉蜘蛛丝，把他药膏打断了。他的剑圣比满血少了200血的，那个疾风步可能没有提前放，就疾风步躲蜘蛛丝，你不能很极限的躲，你最好的远远看见就提前用。身上了就要放了，这想十字尾，很难。蜘蛛丝这个快要到你脸上了，你开无敌，他都能打断你的药膏。就是能够杀死一个大鸡。这蜘蛛丝是长期能够飘失的一个东西。这一盘看看 Happy， 拖的还是挺到位的。Happy， 哎呀，他又力取又不出，那小蛙一出来又把他赶跑了呀。Happy 的打法就有问题，他这打法就是在搞笑啊。就最早期的时候 ，TED 是这么打，但是当时 TED 是单 DK 一直陪别人陪到死。iPad 用的这流程是10年前的，就当时 TED 是陪别人陪得很紧，陪到死的。这不同现在都是各种练级练宝。现在力士必须第一时间出，不然你就被兽族暴打。
就别人的小歪出来，你力取要出来，这样他有变妖术，你有冰甲，你能够抗衡对面。不会被强点，但是 Happy 他盘这么打，速3本的，这么打漏洞非常大。你像这个小歪，假如去抓到他了，现在就把他的家里的点就抢完了。还好没状态抢。好，没抓，没状态了，没状态了。嗯，他这一盘让 Happy 这么过渡出来，其实 Happy 还是蛮好打的。这盘打挺偷的。这盘其实局势比较5-5开，但是兽族这一个地图的3本打法很弱。是的。就算上地图，说不定是 UD 优势。就这个图是兽族3本流差不多最挫的图。野怪太少了，兽族3本流3本流牛头完全练不了级的。兽族3本流很依赖野怪多的地图，可以疯狂的抬等级、抬宝物。好，这里可以招个小黑，就开始控兽族的点。现在兽族很难受，现在打又打不过，怎么办？iPad 这一波盒子来了吗？iPad 这一波，哇，球已经到了。对啊，很好打，很好打。他待会再招个小黑，这盘应该已经拿下了，还3个爪。哇，3个爪，厉害了！剑圣完全站不住的。牛头剑圣完全站不住，现在带爪子性价比最高的是利曲，点谁都疼。这盘 Happy 基本已经赢了。牛头呢？牛头还没有钱出。不犯 iPad 的这个3本的球太快了，不犯死 DK 的失误，基本都输不了。现在抢无敌杀剑圣，好吧？这里 Happy 马上就可以买3英雄了。这波兽族也没3英雄啊，随便打。随便打。这里没有点剑圣，其实可以点剑圣的。这个剑圣还是有点肉的，点得动，他的力区输出很高。双方的输出就不在一个层面啊。iPad 这里居然没有把3英雄买出来，无所谓，一点剑圣兽族就打不过了。有底赚的，兽族这里连科多都没，剑圣，这力曲就是核武器，好吧？可以把右下角抢了。抢雇佣兵可能有点过分，他没魔，抢右下角比较稳一些。可以抢个鱼人，抢个龟。他要去招小黑。现在魔不是很多啊 ，Cash 还是有点机会的，就靠这一波补了一下。只有一发 C， 盒子上来就可以秒掉。就现在好吧，就一发 C， 就怕 Happy 见面来一招他就 TP 了。Late game advantage for the undead. Lich doesn't need level 3. Shadowhunter does. Was that a little too bloodthirsty by Cash? Happy 想中间市场练练野怪，回魔，练4个小野怪。都是有板有眼，都是有流程的，一边在出女妖，一边在出白牛。应该是打过无数次了。好了，那样的话 ，DK 力曲的魔已经差不多回上来了，正面又没法打，怎么办？再一波抓过来，抓过来，没加速走都走不掉啊！没加速就给了，只能硬着头皮打呀，不存在走啊。哦，加速用了，我的天呐，这一波只能打到底了。
走了跟 GG 没区别。好，这一波哎直接沉默了，科多直接哎科多没死还行。哎，他好像吸空了，2个蜘蛛倒下了，是吧？应该是吸空了，死了2个蜘蛛。这一波操作有点差了呀，又开始杀英雄了。我这个科多2波没秒掉，很伤。对，一边秒科多一边秒盒子。哇，这波亏成马了，2个蜘蛛2个盒子。这一波Happy 的操作有点水。这操作是属于被 Cash 完爆啊！这一波剑圣很危险，问题非常大。一发 C 哦变了一下，哇，真的被完爆了。完爆！我操 ，Cash 这操作恐怖的亚痞。我靠！走了，你敢信吗？开始。走了，别追了。科多没跑掉，剑圣有没有买？哎，剑圣要是买个蓝瓶过来，就把 UD 吊打了。Reinforcements coming super fast for Cash, obviously, as he's fighting close to his base. Happy is down 10 supply. Falling back. 那个科多，哎呀，还是有点乱。开始这里，但这波其实整体来讲还是打赢的。已经开始打的已经很好了，但是还是比如这个科多断了。刚刚那个剑圣回家，如果买一个蓝瓶过来就不一样了，2发奶，我感觉 UD 就要交代了。而且他魔牌在牛头身上，如果魔牌在小歪身上，然后魔瓶再买一个，对。其实这一波他的操作已经完胜 Happy 了，这波就兽族没有任何理由能打赢，他打赢了。这一波Happy 的操作有点水上来，杀科多杀的有点伤，杀了2次，杀科多没击杀掉，然后阵型很差，盒子的话也没有保护好，主要还是盒子没保护好吧。这猎取太恐怖了，我的天！想单练牛头倒塞，应该差不多够。旁边鱼人还没练完，应该。Okay with his items here. Ring of Region for Happy doesn't do that much. Does a lot in the early game, but in the late we are status anyway, so that's 牛头 Great Hall time again. 迷你基地开矿，又迷你基地开矿，这个开矿冷，旁边鱼人可能没练完的。对哦，旁边还有一个鱼人。2个人打的都跟有剧本一样啊。这么对开，讲道理 UD 亏呀，兽族的开那么快，演绎了无数次的。UD 的矿快好多吧，兽族的矿快好多的，迷你基地。这一波没无敌很关键。你的250，我的600，但是我可能踩的不止350。这一波需要有一根水泥塔。这波牛头没3 ，UD 还是很有机会的，这是 Happy 最有机会的一次。兽族非常危险，白牛也没有驱散。好，沉默牛头打他一套，牛头已经废了，上不来了。搞这个历史点人太疼了。这种猎取就点剑圣牛头太凶了，无解，你根本没有办法。没办法，也没有无敌的，哎，还是顶不住了。不过小歪蓝非常多，哎，这个牛头怎么直接死了？一发 C 啊，刚才。哎，这3级牛还只踩了1脚。这一波进攻的时机太好，老牛没有3，然后水泥塔没起来。然后兽族没有无敌，我觉得没有无敌是最关键，有无敌就不一样了。EI 啊 ，EI 优势方控无敌，兽族打 UD 无敌特别重要，都是怼英雄。剑圣有无敌很凶，猎取有无敌也很凶，没无敌心里不扎实。哎，我怎么卡了？好了。Barely any army standing here for Happy, but he does have those heroes on 4-3-3. 那个看到牛头根本一脚都踩不出来。
现在根本就没有补给了，输出也不是一个层次，情况沦陷了，只能跑路了呀。现在只能寄希望于对手没开矿，然后跑路。还不跑路啊？斯拉波，小白有没有奶？马上有一发，现在还没。我觉得这个牛头还是死的有点早了。这个牛头如果牛头死的时间，小白差不多400了。打上来的话还不好说呢。没有无敌啊，也没血瓶。没办法，没无敌。Only mining with 3, so that was all a little delayed. Does he have the damage for the Great Hall, or can Cash interfere this? The ghouls. 这利曲点牛头就跟点孙子一样，一套 NC 打你，惨了，踩一脚都踩不出来。这里补的是狗啊，补的是狂狗。这里不是在搞笑吗？小歪没魔，剑圣危险死了哦！没办法，秒不掉，逮不住啊！没魔了，他小歪也。是的呀，牛头出来没有带个魔瓶，没钱吧？小歪，GG 了。这一盘打的还是非常的激烈的。EI 就这样吧 ，EI 3本流是很不好用，而且这个利曲这个装备，对于兽族来说就挺绝望。这盘也不是哪没打好吧，还是装备上有点厉害。The expansion was the wrong call at that time by Cash. I think Happy would have gone for an expo regardless, like even if there was no expansion from the orc side. So I guess Cash had to expand as well. 这决战 AD 版就杀小狗啊，但英雄站不住。Tipping his head, Happy, scratching his head as well. What's next? Turner stand is next. 牛头剑圣站不住就很难打 UD， 一个要控，一个要输出。也不光这个对抗吧，所有的对抗也一样啊，英雄站不住就打不了啊。他别的对抗没那么夸张啊，没那么容易站不住啊。还好啊，暗夜打 UD 站不住啊，英雄不是照样赢嘛 ？KO 最后炼金，上来被人打回去问题不大。但是有保存单场呀。These bridges with the narrow gaps they create are a natural funnel, and with that, a defensive help for you if you do go for. 两个人肯定不是一直站着解说啊，镜头一切肯定就坐下来啊。Perhaps Cash could even try to get away with a greedy early tiny great hole, even without an advantage in the late game stage. This position calls for it. 这个摄像头里的 happy， 我的天哪，感觉不足20，好吧？人族打兽族，如果剑圣站不住，兽族就凉了。倒不存在别的英雄站不站得住的问题。I think the goal, if you're the orc in this matchup nowadays, should be draw it out late as much as you can. Go triple hero, get hero levels. They're really strong, obviously, but also the super late game. Spirit Link plus Headhunters is very strong against Undead. I haven't seen a good answer to that yet. So 最早期比赛都是各种面对面的，这有啥好奇怪的 ？But how do you get there? Yeah, that's the difficult part. Like everybody can tell you that's where you want to be, but how do you get there? 以前最早 PJL 也是面对面的，很小，不过比这个大一点。这个有点太近了。Frost Armor stops you from early aggression. 也是，剑圣站不住就铁定凉，打4个族都一样。输出的灵魂。不光输出啊，剑圣还是个肉啊。对啊，他就是个灵魂，他就是个 C 啊，主 C 啊。
妥妥的 DOTA 里的1号位。I feel like perhaps Cash could try to look for those little windows before the power-ups are being hit. 哎呦，两个人在中间挂机，这肯定 UD 抢不过兽族的呀。 Maybe if you can find a fight. 这里可以丢经验挤屁股把宝抢，丢2个3级怪都没关系，把去抢了。这4帧死的不亏啊！哎，他怎么杀1级怪啊？不知道呀，他怎么杀1级怪？我的妈这呀！么没有追求的吗？吓死人了！我的天！他没骷髅，他所以只能打1级怪，打3级怪打不动。没有尸体，腿了。那这4帧死的有点冤呐！我操，一个4帧换个1级怪，我没受到过这么大的侮辱过。这里 Cash 还是有点怂，这种就是你把经验给他，你拿2个宝物，你也是赚，他就是没有这个理解，在这跟 UD 浪费时间。这里就就给他经验给他，好吧？现在 UD 都没有在中间抢的，都抢不过兽族，因为丢2个宝物血亏。UD 好赚啊！对啊，肯定 UD 赚。这他们2个理解都有问题。这一个在抢，这 UD 本来就不应该出现在中间抢中间，然后那边兽族还真被他牵制，那就更可怕。你就把经验给他，好吧？你丢发 C 抢个3级怪，但是宝物我都要，你随意，好吧？你丢2发 C， 拿了宝物再做其他事情啊。现在就在这挂机，这么挂机 UD 太开心了。There's kind of nothing happening. 你看无法阵 Lucifer 还有120，现在谁抢中间？妈的，中间早就已经不属于自己的了。关键是 Cash 也配合，就怕丢这个3级怪经验啊！怕，然后卡位置，好，3级怪卡死了。你的目的达到了，但是时间已经过去了。这经验拿的真的辛苦哦，天！就这么点，拿了3-4分钟，好吧，这经验拿了。那么这么打只有一个好处，就是让自己的老牛有更多的点可以练。哎呀，尴尬，这里套了兵甲。要围杀，围住吗？没有围住。但是待会别人有球了，练级效率比你高啊，正面也比你强啊。对啊，这兽族一般是靠1-2本滚雪球的，妈的，这到3本打不过对面的。待会别人有球了，现在3本都升了1半以上。这有了球 ，Happy 就可以压着兽族练。应该3本马上好。这边一直出来的蛮快的。哎，这边想抓 MF， 能不能抓个 TP？ 但骷髅能看见，好像左边桥头堡有个骷髅能看见。我开练了，这里能抓到的 DK 很危险。够得着吗？捞个蜘蛛，丢 C， 不好捞。杀的那个星呢，应该能捞到。C 要快好了，哎，这个 DK， 哎。但是3本其实已经好了。好了，肯定好了。好亏啊！现在买个球好吧，勾个商店一练。哦，这蜘蛛死的有点不应该，球都没买。
这个不应该了。想杀也 DK，不一定会死。哎，利齿围住，好，我变一下利齿，哎，没变。哇，漂亮的围杀，漂亮的补位。对，这里利齿如果变了，死了，肯定死了。变 DK 有没有？好，变 DK。还可以丢网，还可以杀一个。好亏啊，海培这里。亏。没兵甲了这里。而且你利齿要复活，等复活才能带球。Cash 今天这操作刚的亚痞。喂靠！海培亏出翔了这一波。今天他这操作就是令神福克斯级别，好吧？这一盘牛头可以吃到很多经验，所有的点都在。美滋滋，这操作强的亚痞啊！他是买了个 TP 吗？啊，这个 TP 一直没卖。练级去了呀，妈别人有球了。牛头出来了，一起练好吗？美滋滋。哇，他想掏，他直接拉5个苦工迷你基地了。基地开荒了，哇，那海培很绝望啊！很绝望，这不可能知道的。海培不可能知道，好吧？这迷你基地一开赢了。知道了也推不掉，只能对开，但是不可能这么早对开。哇，海培好凉啊！海培真的凉。这不可能想得到，不可能想得到。你想到你也得练一圈再过去啊。就现在 UD 开了图，现在练分矿开矿，可能还能打，也尚且是个劣势。况且他也不是开图，他现在完全不知道，他的劣势只会更大。这个迷你基地太屌了，对面就不可能想得到。Injustice 好吧，这一看到踩着钱就想开骂你个偷逼。其实也不偷，其实挺合理的。UD 等级贼低，现在就一波不了的。这一盘海培连骷髅棒的钱都没，连骷髅侦察都没有。现在兽族有 TP 的，往右上角练，我练右上角，然后 TP 守分矿就可以了。对啊，分矿卖一下都没关系的，卖到小 Y 3级，牛头2级，把点收完。哇，他直接去收外面的点，雇佣兵自己的雇佣兵现在不急，也行。这样是最完美的，最优化的。哎，不是，他去找别人分矿，哇，这有点亏呀。那练了吧，把别人分矿，练别人的分矿，然后跑一波，换家也行。对对对，可以跑一波。直接跑有点亏啊，丢那么多野怪。直接跑太亏了。哇，那他的等级不用急的，他就在那练。他这么直接跑，等级好低的。直接跑好亏。他这一波就是跑家，哇，这好亏啊！这跑家跑。我的天，吹风棒，吃一个，不敢吃。那他这波就是杀了一个女妖，然后别人练了一组大点啊。好了 ，Happy 开矿了。右上角 Happy 也要抢，他已经错过了练右上角的机会了，完。兽族这一波非常的迷。他现在得报到60多人口，不然右上角他拿不起。现在就把兵全花了，钱全花了。这张图的地形，你在外面交战很难打的，只能打分矿才可以。练球还没有买。现在赶紧把实验室也练了，等级很重要，一定要追上去。我靠，海培挂机了。啊，没有，开始动了。他真的挂机了。我的天哪！6，他挂机了。那 Cash 还是要赢。我真是服了，海培挂机了。为什么要挂机啊？守分矿不知道怎么输，好吧，别人。妈的，我看不懂这个游戏啊！他开始挂机了，疯狂的挂机，不动了，我动了算我输。
哎，他平时可能他就这么拖后期，没人打得过他。这不是在斗吗？我靠！好了好了，不挂机了。但平时的别人不是100%的实力的对手。哇，这一波 DK 上来就被网了呀，而且踩也踩出来了，绝望！这波吊打。盖踩沉默呢？猎头怎么没升大猎头？牛头很危险。隐身，哇操！这隐身也有春天，还有无敌的，还有血瓶，哎，完，给了。搞血瓶也有，这一路被人 A 到分矿丢，好吧？小黑死了，走不掉。可以变 DK 有没有？变好，完美，一气呵成。Moving forward, this is insane. Kodo Beast about to eat as well as 2 more ensnares. Happy 迷茫了，也不怪他，这别人一到线下变成令神，你怎么招得住吧？平时就是只鸡哇，现在变成令神，你怎么招得住？Happy 颓了，平时在下棋，我鄙视你。杀不掉猎奇，可以怼分矿，买群补怼分矿，问题不大。大部队架着让狼骑拆，主力部队在这儿耗着，有3、4个狼骑，3、4个狼骑拆，然后猎头在这里跟着玩。啊，你随意。对，疯狂的杀利奇。DK 没有魔了，有没有无敌卖？好像买了个群补，我操，买了回城，买了个 TP， 有钱呀，只能买了呀。这就被追了一路暴揍啊！这人口差20也没办法，疯狂拖也拖不住，这别人火力比你猛太多了，高20人口。而且 Happy 也没输出了，3个女妖哪有输出？历史也没装备了。这兽族现在小歪都不需要魔法，神装真的要3比0啊，厉害了呀！掉落神坛了。这里 Cash 好气啊！这里有个大狙就可以把4帧全解决了。好 DK， 有无敌的剑圣。哦，好了，可以把基地给拆了。剑圣砍4帧，狼骑可以打基地。打猎头了，剑圣再去够群补和无敌。杀 DK 有无敌的，GG。Happy 很绝望。Yep.